کس طرح کی تعلیم ہمیں دینی چاہیے؟ اب بچے کو تو ایک شہری، اچھا شہری، ریسپانسبل شہری بنانا ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے، ٹیچرز کا کام ہے. چاہے فارسٹ ہو، واٹر باڈیز ہو، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی چیز ہے. جو اس کی ایکولوجیکل سروس ہے، کتنا آکسیجن یہ ریلیز کرتا ہے ہمارے لیے، ایک چنار کا اصلی کاسٹ کیا ہے. یہ وار ایسے آسن بری تھیڑیو سیت ہمارے سماج کو کہاں لے جا رہی ہے؟ کشمیر کے انوائرمنٹ نے ایک الارم کال دی ہے. ہم بازار جاتے ہی نہیں تھے زیادہ، کیونکہ جو چیزیں ہمیں ضرورت تھی وہ ہمارے گھر میں ہی تھی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ نیچر پہ ہے. دوسری طرف اگر ہم آج دیکھیں تو پانی کی کافی قلت دکھائی دے رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ کس حد تک اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہے اس چیز کو لگ بھگ ختم کرنے میں؟ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر رؤوف حمزہ بودا، جو کہ انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں. بہت بہت شکریہ. جو ہمارا نیچر ہے، ہم اس کو ڈے بائی ڈے ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے فیوچر پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اس سے؟ آپ نے یہ بہت درست فرمایا کہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں دن بہ دن وہ ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں. چاہے وہ پانی کے ذخائر ہو، جنگلات ہو، یا ہماری جو سوائل ہیں، ایگریکلچر لینڈ ہے، یا منرلز ہیں، یہ دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ اب بالکل واضح ہو رہا ہے کہ کتنی حد تک یہ ڈیپلیٹ ہو چکے ہیں، کم ہو چکے ہیں. اور ڈیفینیٹلی فیوچر پہ تو اثر پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم ندی نالوں سے ڈائریکٹلی پانی نکالتے تھے، یوز کرتے تھے، چاہے پینے کے لیے، چاہے نہانے کے لیے، چاہے پکانے کے لیے. اس میں کوئی پولوشن نہیں تھا اور ہر جگہ میسر تھا. چاہے میں اگر گاؤں یا شہر کی بات کروں تو کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے تھے. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹرز، انجینئرز یا بڑے بڑے چیئرز پہ بیٹھے. جو پیرنٹس ہے کیا غلطی کرتے ہیں وہ؟ کیونکہ چیئرز پہ بیٹھنا کافی نہیں ہے. کس طرح کی تعلیم ہمیں دینی چاہیے؟ اب سب سے پہلے بچے کو تو ایک شہری، اچھا شہری، ریسپانسبل شہری بنانا ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہے، ٹیچرز کا کام ہے. جیسے کہ ایک ایگزامپل ہم جاپان کی لیں گے. وہاں پہ سکولز میں مینڈیٹری ہے یہ کہ بچے ہی صفائی کرے اپنے کلاس روم کی. اور اسی طرح اگر وہاں کی واٹر باڈیز آپ دیکھو گے تو وہاں پہ آپ کو مچھلیاں ملے گی. جو ڈرین ہے باہر دکان کے پاس یا کہیں بھی گاؤں میں، اتنا صاف پانی ہے کہ وہاں پہ مچھلیاں وہ پال سکتے ہیں. اور نیچرلی وہ وائلڈ مچھلیاں بھی ہے اس میں اور کلٹیویٹڈ بھی ہیں. لیکن یہ سسٹم میں ہی ہے کہ وہاں کے لوگ اتنے ریسپانسبل ہے ٹورڈز دیئر انوائرمنٹ. اور پیرنٹہڈ ایسا ہے کہ بچے کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے، کس طرح آپ کو اپنے ماحول کو بچانا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کشمیر کہتے ہیں پیراڈائز آن ارتھ. تو ہمارا خیال کہاں ہے، ہماری سوچ کہاں ہے اگر ہم اسپیشلی کشمیریوں کی بات کریں؟ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے فارسٹ ہو، واٹر باڈیز ہو، یا کوئی بھی ادارہ ہو، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی چیز ہے. ہم نے کبھی اون نہیں کیا ہے ان چیزوں کو. جیسے فارسٹ ہے، ہم کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، لیکن ہے تو یہ قوم کی پراپرٹی، نیشن کی پراپرٹی. دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک ٹری اگر ہم اس کا ویلیو لیں، ہم کہتے ہیں شاید اس کا ویلیو یہی ہے کہ اٹ از یوزڈ فار ٹمبر پروڈکشن، یا ہم فیول ووڈ اس کا استعمال ایز فیول ووڈ کرتے ہیں. لیکن جو اس کی ایکولوجیکل سروس ہے، کتنا آکسیجن یہ ریلیز کرتا ہے ہمارے لیے، کتنا کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ابزارو کرتا ہے، سال میں کتنا پانی ہم کو صاف کر کے دیتا ہے، اس کا کوئی پرائس ٹیگ نہیں ہے. اسی لیے لوگوں کو لگتا ہے یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. جب تک نہ ہم لوگوں کو سمجھائے کہ ایک چنار کا اصلی کاسٹ کیا ہے، یہ کروڑز سے زیادہ ہے. جو کہ ہم، یا ایک جو پائن ٹری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو اگر ٹمبر کے یوز میں لایا جائے، ایک ویل گرون پائن ٹری، اس کی 4 لاکھ قیمت ہے یا 3 لاکھ قیمت ہے. لیکن اگر ہم ایکولوجیکل سروسز اس کی ڈٹرمائن کریں، کیلکولیٹ کریں، تو اربوں میں بھی
आप देख सकते हैं कि अरबों में कीमत होगी जी। क्योंकि अगर हम वही चीज एक रेफ्रिजरेटर बनाए, एक कूलर बनाए या एक वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाए जो कि एक ट्री का रोल है, तो उसमें अरबों रुपए लगेंगे। जी, आपने अभी जो किया फॉरेस्ट्रीज की बात की है, जो हमारे खेतों में पेड़ सफ़ेद है या बेद वगैरह ये सब, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को इलाबरेट करें कि चिनार का क्या वैल्यू है, एक मतलब जितने भी ट्रीज हमारे यहाँ हैं उनका क्या वैल्यू है, थोड़ा सा इलाबरेट करें आप। अगर अस वुचो पन बून या फ्रेस्त कुल या यीड़ कुल यम सारी लग्मि खत्म गसनी, यीड़ वार भरित यीड़ो सत गामन कुन यीड़ द्रगड़ कशित पे वन लुक अथस बेहन गोडनुक रोल युरियन हुंद सह यह कि यम शेड ट्री एज शेड ट्री गसन यूज। दोयम चीज अगर वुचो साइंस मज कॉन्सेप्ट अत फाइटो रिमिडिएशन। फाइटो रिमिडिएशन मीन्स जब एक प्लांट सॉइल को साफ करता है, वाटर को साफ करता है बाय इट्स रूट सिस्टम। तो ये रोल तो हम लोग को पता नहीं है कि इनका क्या रोल है। इसी तरह जो सफेदे के दरख्त हैं तो उनका भी यही रोल था, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने कभी, मैंने जैसे कहा आपको कि हमने कभी इनको बायोलॉजिकल कैपिटल माना ही नहीं है। अस बासान कैपिटल या तो पर्सन या तो लैंड या तो गाड़ी यो चीज, मगर इस नेचुरल कैपिटल जैसे ये ट्रीज, ये फॉरेस्ट ट्रीज या जैसे आम पेड़ हैं हमारे घरों के आसपास जो थे, हमने इनको असली वैल्यू में नहीं लिया। दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो मुझे आप बताएं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, हम देखें यहाँ पे कि पूरे मुल्क के साथ साथ कश्मीर की एजुकेशन जो है वो भी अरूज पे है, तो ये चीज़ें हमारे समाज को कहाँ ले जा रही है? सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में अलार्म, नेचर कश्मीर के एनवायरनमेंट ने एक अलार्म कॉल दी है। आप देख सकते हैं हमारे डाइंग स्प्रिंग्स, हमारे ग्लेशियर्स जो कि रिसीड हो रहे हैं, नदी नालों में पानी ही नहीं है, यहाँ तक कि जहलम जो लाइफ लाइन है हमारी वो बिल्कुल अपने लो लेवल पे है इस वक्त। तो दिस इज एन अलार्म कॉल। आप इसी से देख सकते हैं कि फ्यूचर कैसे होगा हमारा। ये तो बिगनिंग है क्लाइमेट चेंज की, आगे आगे आप देखो कितनी मुसीबतें होंगी। आप देख सकते हो कि अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल जो है जकार्ता, लेकिन अब वो कैपिटल ही चेंज कर रहे हैं अपने मुल्क की ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इतनी नीचे जा चुकी है कि वो जगह जो कैपिटल हुआ करती थी या इस वक्त भी है, जो कैपिटल है इंडोनेशिया की, वो इसको छोड़ रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम है। रही बात हमारे कश्मीर की, आप देख सकते हो कि यहाँ कंसेप्ट नहीं था। जब मैं लगभग 15-16 साल का था तो कंसेप्ट नहीं था वाटर बोतल हम पानी हम खरीदे, या पॉलिथीन बैग्स का कंसेप्ट नहीं था। या जब मैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम बाजार जाते ही नहीं थे ज्यादा, क्योंकि जो चीजें हमें जरूरत थी वो हमारे घर में ही थी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि कितने हम कंज्यूमर्स बन गए हैं, प्रोड्यूसर्स हम नहीं हैं। तो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट क्या पाइज हेचुन अमि चीज निश लुकन आज? जैसे मैंने कहा कि ये अलार्म कॉल है, मगर एक पॉजिटिव चीज मैंने देखी इस सिलसिले में, जैसे कि आज देख सकते हैं आप अनंतनाग, कुपवारा, बारामूला, कुलगाम, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वैली में, एक कैंपेन चल रही है सफाई की। हर जगह नदी नालों को साफ किया जाता है, चाहे वो अवकाफ बॉडीज हो, चाहे यंग जनरेशन हो, हर एक लगा है, क्योंकि थोड़ा सा तो एहसास होने लगा हमको कि क्या हो रहा है, हमने क्या किया है नेचर के साथ, और नेचर रिएक्शन करने लगा तो क्या हुआ। इसलिए अभी भी है कि अगर हम जाग जाए, पेड़ लगाए, क्योंकि स्प्रिंग सीजन आने वाला है, अगर हम स्टार्ट करें, जिस तरह यंग लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो यंगस्टर्स हमारे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे आपने सफाई की मुहिम स्टार्ट की, तो इसी तरह एक ग्रीन बेल्ट मूवमेंट स्टार्ट करो। हर जगह, गांव में, घर में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में पेड़ लगाओ। हम भी देख रहे हैं आजकल नदी नालों को काफी मतलब क्लीन किया जा रहा है। तो और क्या क्या करना है, जैसे आपने अभी फॉरेस्ट्री के लिए कहा, और किन चीजों की कमी है जो हमें अब करनी चाहिए? सबसे अहम बात जो हम कर सकते हैं कि अगर हम पॉलीथीन का यूज न करें, क्योंकि घर में एक थैला क्लॉथ बैग ले अपने साथ छोटा सा,
تو اس میں ساری شاپنگ ہم جو بھی آرٹیکلز آپ کلیکٹ کرتے ہیں ڈیورنگ شاپنگ وہ رکھ سکتے ہیں. آپ 5 منٹ کے لیے بھی ایک پالیتھین بیگ یوز نہیں کرتے, آپ 5 منٹ کے لیے بھی ایک بوٹل یوز نہیں کرتے, تو پھر جب آپ تھرو کرتے ہو اس کو انوائرمنٹ میں ڈالتے ہو تو اس کو ہزاروں سال تک وہی وہ رہتا ہے, سڑتا نہیں ہے. تو 5 منٹ کے لیے آپ استعمال کرنے والی چیز کو کیوں استعمال کرو گے جبکہ آپ کی انوائرمنٹ ہزاروں سالوں تک رہتی ہے آپ کے انوائرمنٹ میں. اور WWF کی ایک رپورٹ ہے کہ اب یہی نہیں ہے کہ یہ انوائرمنٹ میں رہا ہمارا پلاسٹک اور پالیتھین, بلکہ یہ فوڈ چین میں واپس ہمارے پاس آتا ہے تھرو فوڈ چین. جیسے کہ ایک ہفتے میں ایک آدمی اب اتنا پلاسٹک انجسٹ کرتا ہے, کھاتا ہے فوڈ کے ساتھ, واٹر کے ساتھ, which amounts to the size of 1 ATM card. اسی طرح یہ دیکھا گیا جو کہ ہم سب سے پیورسٹ دنیا میں جو چیزیں ہیں, ماں کا دودھ, شہد, اس میں بھی پلاسٹک پایا گیا ہے. ایون اٹ از accumulating in our brain. اور ابھی ریسرچ اس پوائنٹ پہ نہیں آئی ہے یہ بتا سکے کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہماری باڈی کو. تو اس کا مطلب ہے اگر ان چیزوں پہ کنٹرول نہ کرے it will be disaster for us. It is disaster in making. You can see کہ بہت ساری جگہوں پہ ایک پلاسٹک سونامی آئی ہے, ہر جگہ پلاسٹک بیگز پڑے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ندی نالے تھے ہم نے ان کو ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا. جس کا ڈسٹ بن چھانا سوچ لگاؤن کۄلہِ مز, ڈائپر لگاؤن کۄلہِ مز, کھیون چون لگاؤن کۄلہِ مز, اس ادروائز بچائت ہیکو. صرف چھِنہٕ أسۍ ضایع کران سُہ کھیون چون کینٛہہ بلکہ ییٚلہِ أسۍ کُنہِ جایہِ چھِ ژھٕنان فوڈ آرٹیکل ترٲیِتھ تتھ ییٚلہِ سُہ ہۄژان چھُ تمہِ منٛز چھُ نیران بیٚیہِ کاربن ڈائی آکسائڈ, سُہ چھُ گژھان بیٚیہِ ایٹماسفیئرس منٛز. دیٹ آلسو اماؤنٹس ٹو کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ. جی سب کو پتا ہے گلوبل وارمنگ ہے, اس کے باوجود بھی ہمارا انٹینشن یہاں نہیں جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا آپ کو, ابھی تک ہمارے ریسورسز ابنڈنٹ تھے. کشمیر میں سب سے زیادہ واٹر ریسورسز, رین فال اچھا, سنو فال اچھا, لیکن 4 سال لاسٹ جو 4 ایئرس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیوسلی ڈراٹ ہے. 75 to 80% جو رین فال, سنو فال وہ کم ہے. تو اب میں نے پہلے کہا الارم بیل تو ہو گئی ہے, اب لوگ کرنے لگے, ابھی بھی موقع ہے. مگر جو کہیں نہ کہیں پہ ہماری لائف میں انوائرمنٹل ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ہم نے اگر ایز سبجیکٹ انوائرمنٹ سائنس کو بھی پڑھا وہ ہم پاس سرٹیفکیٹ کے لیے کرتے ہیں, ایگزام پاس کرنے کے لیے. لیکن ایکچولی ہر ایک پرو انوائرمنٹ لیڈر ہونا چاہیے, کیونکہ سب کو تو یہ ریسورس ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس تھاو کانٛسہِ ذمہ وٲری سُہ چھُ انوائرمنٹ لیڈر. سب انوائرمنٹ پرو ایکٹیوسٹس ہونے چاہیے, کیونکہ پرٛٮ۪تھ کانٛسہِ چھُ ہوا صاف ضرورت, پرٛٮ۪تھ کانٛسہِ چھُ ضرورت, پرٛٮ۪تھ کانٛسہِ چھِ جنگل ضرورت, پرٛٮ۪تھ کانٛسہِ چھِ خوبصورتی ضرورت. اگر سارے چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ہو تو اس کے لیے کام کرے, اپنے ماحول کو بچائے. جہاں ہم نے ڈپلیٹ کی بات کی ہے, جہاں ہم نے مطلب یہ پولیتھین وغیرہ یہ بھی ہے, تو انکروچمنٹ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے ہم لوگ ڈے بائی ڈے انکروچ کرتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو. یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے انکریجمنٹ کیا فارسٹس کا, فارسٹ لینڈ بہت جگہ انکریجڈ ہے. اسی طرح جو ہمارے ویٹ لینڈز تھے, ویٹ لینڈز آر کالڈ کڈنیز آف ارتھ, کیونکہ جو گندا پانی ویٹ لینڈ میں جاتا ہے اگر آپ دوسرے سائڈ وہ کلیکٹ کریں گے تو وہ بالکل صاف ہوگا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کڈنی کے مانند ہے, کیونکہ یہ صفائی کرتی ہے جو بھی گندا پانی ہو. اور اسی طرح جب فلڈ آتا ہے تو دے ایکٹ ایز بفرز, یہ فلڈ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. مگر جب ہم نے ویٹ لینڈز پہ مکان بنائے, اس کو ایگریکلچر لینڈ میں کنورٹ کیا یا کنکریٹ سٹرکچرز بنائے, سب سے بڑی خطرناک جو بات ہے, ڈینجرس سائن ہے کہ جو ہم ٹائلز لگا رہے ہیں اپنے آنگن میں بھی, اپنی پارک کو کنورٹ کیا جو کہ گرین تھی اس کو کنورٹ کیا کنکریٹ میں, تو ایبزارپشن کہاں ہوگی؟ جو رین فال ہوگا وہ ریچارج کہاں ہوگا گراؤنڈ میں؟ یہ چیزیں ہیں جو جن کو ہم کو دھیان دینا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے وی کین ریورس دس کلائمیٹ چینج ان کیس آف کشمیر سینیریو. اور یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم لوکل لیول پہ کام کریں تو اس کا اثر دنیا بھر میں پڑتا ہے. جیسے کہ بگ پولوٹرز جو ہیں
दुनिया में जो 10 कंट्री है जो सबसे ज्यादा रिसोर्स भी यूज करते हैं और सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी करते हैं, तो उसका असर उन मुल्कों पे भी पड़ता है जो उतना न पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को, न ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। इसीलिए कंसेप्ट है कि पोल्यूटर शुड पे, व्हाई कॉमन पीपल हु डोंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हालांकि मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट से बाहर है, लेकिन एनवायरनमेंट पे मुझे लगता है उससे भी शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट आप कह सकते हैं कि जो सब्जी में हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या मतलब हमारे जो ऑर्चर्ड्स हैं उनमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, क्या उससे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस पर? सबसे बड़ी बात है कि आप अगर गो बैक टू नेचर एक स्लोगन है कि जो हमारी आजकल की फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हम वेजिटेबल ग्रो कर रहे हो, इसमें हम पेस्टिसाइड्स मिलाते हैं, चाहे सीडलिंग की ग्रोथ से स्टार्ट करके फ्रूटिंग स्टेज तक सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड्स। इससे आप देख सकते हैं कि ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं दे अकोमोलेट इन आवर बॉडीज थ्रू बायोमैग्नीशियन, थ्रू फूड चेन, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती है, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हमारी बॉडी में, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, लाइपोफिलिक। रही बात इनके असरात की, आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं उनकी इंसिडेंस बढ़ गई है, हमारे अस्पताल बड़े पड़े हैं। अगर आप बाकी कंट्रीज को, बाकी स्टेट्स को कंपेयर करोगे कश्मीर के साथ, तो यहाँ पे ज्यादा बीमारियां हैं पास्ट से। यही वजह है कि जो हमारा ये वाटर है या फूड है, इसमें कंटेमिनेशन आ गई है। पेस्टिसाइड सिर्फ सॉइल में नहीं रहते, या प्लांट्स में नहीं रहते, या फ्रूट्स में नहीं रहते, अल्टीमेटली सम ऑफ देम आर ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज। ओके, तो जो वही पानी हम लेते हैं। तो दुनिया भर में कौन सी ऐसी इंस्पायरिंग सक्सेस है जो जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? जैसे कि अगर मैं कश्मीर की ही बात करूं तो बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड कल्टिवेट करते हैं, जिसमें वो जो कंपोस्टिंग मेथड्स या से बनाई गई खाद है या काउ डंग है उसको यूज करते हैं। दैट इज एनवायरमेंटली सेफ, दैट इज इको फ्रेंडली, और सेहत के लिए भी अच्छा है, और उसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है। अगर आप 1 केजी वीट का लेंगे, राइस का लेंगे जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से कल्टीवेट किया गया हो, और दूसरा केजी जो केमिकल फर्टिलाइजर से बनाया गया हो, तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो ज्यादा वैल्यू आपको देता है, इसका स्कोप भी अच्छा है। जैसे कि एक लेडी का मैंने न्यूज़पेपर में देखा जो यहाँ पुलवामा की है, इशरत नज़ीर है उसका नाम, उसने अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट की और लगभग 35 NGOs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपने साथ मिलाया। इस वक्त दैट इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी यहाँ की है। इसी तरह दुनिया भर में और भी सक्सेस स्टोरीज है एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो कश्मीर में भी चल रहा है, लेकिन अभी ये आई शुड कॉल देम आइलैंड्स ऑफ होप, तो इसी से स्टार्ट होगा। शायद बाकी लोगों का जहन भी इस तरह चला जाए और हम भी ये स्टार्ट करें। जी, आपको पता है कि एनक्रोचमेंट हर एक जो हमारी नेचुरल चीज है उसको एनगल्फ कर चुकी है। जैसे हमारी वाटर बॉडीज, चाहे नदी नाले हो, चाहे हमारे ये जो स्प्रिंग्स हो, चाहे फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे घास चराई हो, हर एक जगह आप देख सकते हैं कि लोगों ने कब्जा जमा रखा है। कहीं पे तो ये जो चश्मे थे गायब ही हो गए, पहले उसको थोड़ा थोड़ा फिल अप किया गया और अल्टीमेटली गायब हो गए। हमारे वेटलैंड्स वो गायब हो गए क्योंकि वहां पे हमने नए नए कंक्रीट बिल्डिंग्स तामीर की है। इसी तरह कहीं से रोड गुजरा है जो कि इकोलॉजिकली फ्रैजाइल एरियाज थे, ग्रीन एरियाज थे, वहां पे भी हमने स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं। चाहिए ये था कि इसमें गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे तो कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ ही न करे। इसी तरह फॉरेस्ट लैंड है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ ही न करे, क्योंकि इसी से तो स्टार्ट होता है इकोलॉजिकल डिजास्टर। अगर इस्लाम की तरफ देखें या बाकी मज़ाहिब की तरफ देखें, हर कोई कहता है कि अपने बच्चों को इखलाकी तालीम दे। मतलब कितनी अहमियत है इस चीज़ की मॉरल एजुकेशन में? अगर हम पानी के बारे में कहें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पानी को ज़ाया मत करो, अगरचे आप दरिया के किनारे पे भी हो,
कि वहां पे फ्लोइंग वाटर है, मगर वहां पे भी उतना ही पानी यूज करो जितना आपको चाहिए। जी। मैं एक्चुअली गांव में रहता हूं कि हमारे घर में भी मतलब भेड़ गाय वगैरह ये हुआ करती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर की बात करूंगा तो ओवरऑल अगर देखें तो जनरली ये प्रॉब्लम भी काफी बढ़ चुकी है। तो इससे क्या असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे? ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हर एक के घर में कोई न कोई पालतू जानवर हुआ करता था, चाहे वो गाय चाहे वो भेड़ हो, लेकिन वो प्रैक्टिस ही हमने खत्म की। और जो हमारी अलग वैरायटी हुआ करती थी, जो हमारी गाय थी या भेड़ थे, वो अलग हुआ करते थे। अब जो कि नए नए हाइब्रिड्स आए हैं, उससे वो जुरियात ही खत्म हो गई। इसी तरह आप देखोगे हमारे घर में सवेला हुआ करती थी, जिसको हम कतीज बोलते हैं जी। तो क्योंकि मैं भी गांवों से ताल्लुक रखता हूं, मेरे बचपन में हर एक घर में एक नेस्ट हुआ करता था, एक घोंसला हुआ करता था। बिल्कुल सही। इसी तरह यमिस कशिर पे रात मोगुल वन तह कर बूझ बह लास्ट लच रात मोगल सं आवाज तन कच वरी गई, कहाँ गए वो, है ना। जब हमने बड़े बड़े पेड़ काटे, चिनार काटे, वो इन्हीं हालो ट्रीज में अपना घर बनाते थे। इसी तरह ये कतीज वनकस किस जमानस मज लग सारे जाल, अगर ये कुन किन ये अमिस दिवन घर बनाने, ओल बनाने छुनमुत नहने, इनकी पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है। इसी तरह जो कॉमन हमारी ये थी बर्ड यमिस चड़ कशिर पे, या इथे कट बुलबुल, वो कहाँ पे है, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कुछ स्टडीज कह रहे हैं कि जो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इससे भी जो बर्ड पॉपुलेशन है ये खत्म होती जा रही है। आप देखो जो कि कॉमन साइड था, यम चाड़ी वुचन, बुलबुल वुचन या बाकी जानवर वुचन, हार या बाकी जानवर यम लग खत्म गसने, बहुत कम नजर आ रहे हैं आज के दौर में। बहुत कम नजर आ रहे हैं। क्या कंट्रीज से क्या सिटीजन्स ये सेंसिटिव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट कि वारिया आथर छिन तिमन पब्लिशन निश पन्नी बुक पब्लिश ही करन यम ने रिसाइकल पेपर यूज करें। गो यह दुनिया मज खलक क्या लुक छिन गसने जहाजन मज, तिम दपान यह हसा खबर कत्या टन कार्बन डाइऑक्साइड त्रावन, बिल्कुल हपर तीत कुल लगान, इसलिए वी कैन नॉट ऑफसेट आवर कार्बन जो हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर नमें कुल तिश लगान मर तिल त्रावन तूत कार्बन गोस कार्बन डाइऑक्साइड सानिस गसन हवास मज कह। या तुम वो बड़ बड़ यूरोपियन कंट्रीज तिमन मज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स सारी साइकिल कर यूज ऑफिस गसन खतर। तो ये इसी तरह कार पूलिंग का कंसेप्ट है कि पजन अगर गाड़ी कुन जाए नी, अगर 4 नफर बे खसन सह गो असल फ्रेंड सर्कल या बाकी मुलाजिम इथे कट बस यूज, या वनकस ब्या ट्रेंड तुम वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। स्टडी कि यम इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर 160 किलो कार्बन डाइऑक्साइड खुश त्रावन 5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस शोर तहन। गो अगर कस प्लान कि बह हसा हम गाड़ी, तमिस पज थोड़ा बहुत मार्केट सर्वे कर, यस वनकस सारे खुद असल यम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तिम पजन हेन। अत मज गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर कि यम जन लुक पजन कह इंसेंटिव्स दिन ताकि यम गसन रागिब यम गाड़ी हेन खतर या एनवायरनमेंट फ्रेंडली यम चीज यम हेन खतर। ज्यादा बीमारियों की वजह आप एनवायरनमेंट को किस हद तक ठहराएंगे? सब कुछ तो हमारी बॉडी में जो आता है ये एनवायरनमेंट से आता है, चाहे फूड हो, चाहे पानी हो, चाहे और कुछ हो, तो ये तो आता है। जब हम हवा को गंदा करेंगे, नेचुरली गंदा ही हवा अंदर जाएगा फेफड़ों में। जब फूड गंदा होगा, जिसमें कंटेमिनेशन होगा, जिसमें पेस्टिसाइड्स होगा, नेचुरली यही बॉडी में जाएगा। तो डायरेक्टली इसका रोल है कि ये जो मैंने पहले ही अर्ज किया कि बीमारियां ज्यादा हो गई है, ये इसी की वजह से है क्योंकि हमने माहौल को गंदा किया, आलूदा किया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ग्राउंड वाटर जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था, इसमें भी कंटेमिनेशन है। बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी स्टेट्स में लोग मजबूर है वही कंटेमिनेटेड वाटर, इसमें मार्करी, आर्सेनिक मेटल्स खतरनाक जो होती है, कार्सिनोजेनिक, वही इसमें होती है हाई कंसंट्रेशन में। तो ये आप देख सकते हैं इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे साथ। 4 साल के बाद अब नई बीमारी आती है, चाहे कोविड हो या कोई और हो, 4 साल के बाद नई बीमारी आती है
जिसका पहले वजूद ना था। तो कहीं ना कहीं इसका लिंक भी एनवायरनमेंट के साथ है। और ये भी है कि जैसे मलेरिया जैसी डिजीज, ये जितना जितना हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे उतना ज्यादा फैलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सी लेवल राइज हो रहा है, जो ही हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अब ये पानी घुस गया जो हमारी हैबिटेशंस थी या लैंड था, उसकी वजह से मॉस्किटो का ब्रीडिंग ग्राउंड तो यही वाटर है, जिसकी वजह से वर्ल्ड ओवर अब मलेरिया केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। और सिर्फ इंसानों पे नहीं इसका असर पड़ रहा है। आप देखो बी पॉपुलेशन खत्म हो रही है, और बी जो हानी बी है, जो यस मर्च तुलट छ वन, यह सान खतर तीज जरूरी कि अल्बर्ट आइंस्टाइनस पे सोचुन अत पे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वोन इसीलिए कि अगर हसा जमीन पे माश तुलट गन खत्म, इंसान रोजन पे 4 वरियन जिंद, तिक्याज यहुंद रोल तूत पॉलिनेशनस मन कि फसल हेक बनित, फ्रूटे हेक बनित। अगर अस वुचो 90% यस सन एप्पल क्रॉप इट इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेशन बाय बीज। अगर सान कशीर में खत्म गई हानी बीज यम जन वारिया किस्म तो ऊंट नेरन ये कहीं, यह दुनिया फूड प्रोडक्शन नहीं गस खत्म। तो इथे कट अगर अस वुचो जानवरन किस्म ति कि अगर टेम्परेचर ज्यादा गस, क्लाइमेट चेंज जित कट वन ग्लोबल वार्मिंग, युथुय ज्यादा गस टेम्परेचर तिमन अकुई किस्म जवान, मिसाल क्रोकोडाइल यह आबस मज आसान। अगर आबुक टेम्परेचर ज्यादा गो, यह ठूल त्राय ये क्रोकोडाइल यम सारी बनन मेल, तो फीमेल कहां से आएगी? अगले साल से अंडे कौन डालेगा? इसकी पॉपुलेशन रुक जाएगी। इसी तरह बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जहां पे कि एनिमल पॉपुलेशन खत्म हो रही है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। सबसे पहले यही है कि वी शुड ओन आवर रिसोर्सेज, और हमको अब ये भी पता होना चाहिए कि इसका एक वैल्यू है, हर एक चीज का एक वैल्यू है। अगर हम सॉइल की बात ही करें, जो टॉप लेयर है सॉइल की, जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसको करोड़ों साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर बनने में। इथे कट कुल, इथे कट ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो है हमारे वाटर बैंक हैं। आप देखो कुल्हाई ग्लेशियर जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है वैली का, इट हैज बीन इट्स मास हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 23% सिंस 1962। आप देख सकते हैं ये भाई बे उसमें ब्याक चीज है। बहुत चूंकि बचन सती ज्यादा मुंसलिक, यंग जनरेशन सती ज्यादा मुंसलिक, ये कुन प्लांट कुन एनिमल इंपॉर्टेंस हावन, मिसाल के तौर पर निमो टेटवैन। टेटवैन सोन प्रेन क्या हेल्दी सही, तिम कर टेटवैन यूज एंटीवर्म, कर दौद आम मारन। ब्या यूज इट वाज यूज एज बायो पेस्टिसाइड, इत केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर स्प्रे बनावन, पत छकन हाकस, पत छकन बाकी फसलन, तम सम मुहर खत्म गसन। तो जब आप बच्चे को, नए बच्चे को जो यंगस्टर हो, उसको बताओगे ये टेटवन ये इम्पोर्टेंस, तो जरूरी वो इसको कंजर्व करेगा। जी, माइंडसेट चेंज करने में हमारा रोल है। जो जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है चीज़ों के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, नेचर के बारे में, और इस सिलसिले में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के हो, चाहे प्राइमरी लेवल के हो, वहाँ पे भी रोल बनता है सबका कि बच्चों को समझाया जाए कि पहले अपने क्लासरूम से स्टार्ट करेंगे, अपने लॉन से स्टार्ट करेंगे, चाहे स्कूल का हो चाहे घर का हो, किस तरह हम साफ सुथरा रखें। और प्लांटेशन ड्राइव में यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक कैंपेन चली है रिसेंटली जनवरी से, या अभी भी चल रही है, कि नदी नालों को बच्चे ही साफ करते हैं, यंगस्टर्स ही साफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं उनका ज्यादा रोल है इसमें, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। यही कि आपने देखा अच्छाबल स्प्रिंग, या कोंड में स्प्रिंग है, या कपरन में स्प्रिंग है, या त्राल में जो हमारे ये चश्मे थे, या वेरीनाग का पानी, इतना बड़ा चश्मा, बाकी तो सूख चुके, लेकिन जब मैं वेरीनाग गया तो वहां पे भी 50% ही वाटर बचा था। आप देख सकते हैं ये तो खतरनाक लेवल पे ये दस्तक दे रहा है। The climate change has spread its tentacles now in Kashmir. तो कश्मीर को कैसे बचाया जाए, ये तो डेफिनेटली हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कि अगर हमारे घर में लीक होती है कहीं नलके को, तो एक साल में 10,000 लीटर पानी जाया होता है, मगर जात करन ये
گوار کہ أسۍ سنبھالو سُہ چھُ پانہٕ سے سنبھالُن معموٗلی مرمت چھِ تَتھ کَرٕنۍ یا اگر أسۍ رِپورٹ تہِ کَرو نلکہٕ وول ہیٚکہِ تَتھ ٹھیٖک کٔرِتھ مگر اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُ اوٗرۍ پَکان آب چھُ واریاہ زیادٕ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یو ڈو ناٹ نو دا ویلیو آف واٹر انٹل دا ویل از ڈرائی. جب تک کنواں سوکھ جائے سارا ختم ہو جائے گا امپارٹنس کینٛہہ ییٚلہِ وۄنۍ اَسہِ تہِ لوٚگ وۄنۍ باسنہِ کہ ناؤ ہیٹ از ٹچنگ تو اب ہم نے اسٹارٹ کیا. اسی طرح لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو یہ ایسیٹس ہیں یہ فار ایور ہیں ہماری, یہ صرف ہماری نہیں ہے بلکہ وی ہیو ٹو ہینڈ اوور دیم ٹو نیکسٹ جنریشن جو بھی آئی نہیں ہے جس طرح ہمیں ملا ہے انہیریٹینس میں, لیکن اب ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے اسی طریقے سے بلکہ کچھ اچھا ہی ایڈ کرے کم نہ کرے. اسی کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو کہتے ہیں. اگر ہم نیچر کے ساتھ سسٹینیبلی رہے تو اس میں بہت فائدہ ہے ہمارا بھی اور جو نیکسٹ جنریشنز آئیں گی وہ ہمیں کوسے گی نہیں. خود کرو اپنے کہاوت سے کہ اگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر پننس گرس برونٛٹھ کن صفٲیی کر پننس گرس مز صفٲیی کر تو سورے دنیا گژھِ صاف. صحیح اس چھُنہٕ وۄنۍ کمپین ہیٚتھ پکناوٕنۍ کینٛہہ ہے ہُہ ہُمِس کرو کرٹیسایز ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ صاف یا گورمنٹس کرٹیسایز بلکہ اگر أسۍ پننُے گرس پننُے آنگُن صاف تھاوو گرس برونٛٹھ کن أسۍ ڈرین سۄ تھاوو صاف سورے دنیا گژھِ صاف. یہ تو شارٹ کٹ ہے. پہلے بہت کم تعلیم تھی اور امپلیمنٹ زیادہ تھی. آج اگر دیکھا جائے بہت زیادہ ہے. تو ہم اس بات کو کب سوچیں گے کہ آنے والی جنریشن اپنے بچوں کو ہم کیا دیں گے؟ سب سے بڑی ٹرینڈ جو ہے ہمارے کشمیر میں یا کہیں اور بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ میں خود ڈائریکٹ آبزرو کرتا ہوں کہ اس چھُ آسان مکان بناون. أسۍ چھِ دۄن کنالن أکِس کنالس منٛز مکان بناون یا ترٛٮ۪ن کنالن منٛز مکان بناون ییٚلہِ زن تمہِ سۭتۍ لینڈ تہِ گوٚو ختم. صحیح. تہٕ بیٚیہِ چھِ گژھان پاپولیشن یِم مکان چھِ آسان تِم چھِ نزدیٖک نزدیٖک وۄنۍ پیٚوان بناوٕنۍ. اگر أسۍ ؤرٹِکل سپیس یوٗز کرو تمہِ سۭتۍ بچہِ اکھ لینڈ تہِ ایگرِکلچر لینڈ تہِ تہٕ بیٚیہِ گژھِ نہٕ ماحولس تہِ نۄقصان کینٛہہ. بیٚیہِ یۄس وٕنکیٚس گرویِنگ پاپولیشن چھِ امہِ سۭتۍ تہِ چھُ اکھ یہِ پولوٗشن زیادٕ گژھان تِکیازِ ییٖتۍ لُکھ آسن زیادٕ تیوٗت چھُ پولوٗشن تہِ گژھان زیادٕ تِکیازِ تیٖتۍ چھِ رِسورسز تہِ زیادٕ گژھان یوٗز. یہ بات بھی ہے اس پہ ہمیں سوچ وچار کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم پلاننگ کریں ہمارے گھر بنانے میں یا بچوں کی ایجوکیشن ہو یا ہمارا لائف سٹائل ہو. جتنا ہم کام کنزیوم کریں گے جتنا ہم سمپل رہیں گے لائف میں تیوت روز انوائرمنٹ صاف. گو بیک ٹو ٹریڈیشن گو بیک ٹو نیچر. یِتھے کٔٹھۍ اگر أسۍ وٕچھو پلاسٹک بیگ پلاسٹک زٲن برونٛٹھ ٲس آسان کانیُل اوس بناوان اوس نا بناوان زٲن تہٕ سُہ اوس بناوان پٔج. صحیح. تِم ٲسۍ أسۍ یوٗز کران. اگر أسۍ تِم چیٖز بیٚیہِ کرو یوٗز سون ماحول تہِ بچہِ. تھوڑا بہت چھُ سونچس منٛز چینج انٕنۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھ گژھِ اتھ منٛز مشکل لُکن یہِ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا اِکو فرینڈلی یُس زن تھنکنگ چھِ اتھ منٛز گژھِ ٹو سٹارٹ وِتھ لُکن گژھِ مشکل مگر ونس یہِ بنیو ہیبٹ پتہٕ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کٔرِتھ کِہینۍ. یو ول بی ایڈکٹڈ ٹو دس پازٹو تھنگ یو ول سٹک ٹو اٹ. تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر رؤوف حمزہ بودا جو ہمارے ساتھ انوائرمنٹ پہ بات کر رہے تھے. ان کا ماننا ہے کہ ہمیں سترک رہنا چاہیے. آج کے بعد ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہم لینز ڈرینز یا دریا یا بڑے بڑے نالوں کو ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں ہمیں اب ان چیزوں کو بچانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس گریٹ کنورسیشن کے لیے. تو شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.